gene will be like this. 7 ছিল বাইরে, 7, 6, 5, 4, আবার 4, 5, 6, 7, মানে 2 মাথায় 7, পরে 6, পরে 5, আর সেন্টিমিটারের কাছে 4, তাহলে 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, এই দুইটা, এটা একটা আইসোক্রোমোজোম। তাহলে ডিউ টু ম্যাচ ডিভিশন অফ সেন্টিমিটার or abnormal division of centimeter, 2 isochromosomes are produced, not at the first time. First products are the 2 telocentric chromosomes, then complete separation of 2 chromatids at 180 degrees. Ultimate product 2 isochromosomes. আইসোক্রোমোজোমের সংজ্ঞা আমরা এখনো বলি যে যেটা ক্রোমোজোমের নর্মাল ডিভিশন হলে হয় না। আমাদের বাংলাদেশে যতগুলা যে মার্ডারটারও হয় সবই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই মিস মানে অ্যানালজি টানো যে ওটা ধর আলাদা করে ওটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ ট্রান্সফার ডিভিশন। আড়াআড়ি কেটে একটা কাঠের গুড়ি 8 ফুট আছে, তার মাঝখান যদি কাটো 4 ফুট 4 ফুট, দিস ইজ কল্ড ট্রান্সফার ডিভিশন। সেম একটা ক্রোমোজোম আছে 0.2 মাইক্রন, তার মাঝখান থেকে কাটো 1 মাইক্রন 1 মাইক্রন, দিস ইজ মিস ডিভিশন। যে ক্রোমোজোমের the chromosome which in which 2 arms are identical in length and genetical constituents of the 2 arms are identical in total number of gene and the arrangement of gene. These 2 chromosomes or this chromosome is called isochromosome. যে ক্রোমোজোমের দুইটা বাহু দৈর্ঘ্য একই এবং তাদের জিনের সংখ্যা, জিনের অ্যারেঞ্জমেন্ট একই, এই ধরনের ক্রোমোজোমকে বলা হয় আইসোক্রোমোজোম। And it develops through the process of misdivision of centromere, not the normal division. একটা ক্রোমোজোম যদি সাবমেটাসেন্ট্রিকেও হয়, after misdivision results 2 isochromosomes, both of them are metacentric. যেটা 1, 2, 3 ছিল সেটা যখন আবার সেপারেশন হলো 1, 2, 3, 3, 2, 1 মেটাসেন্ট্রিক। আবার যে ক্রোমোজোমটা ছিল 4, 5, 6, আফটার সেপারেশন অফ ক্রোমাটিডস 4, 5, 6, ওকে 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, এদিকে 4, এদিকে 5, এদিকে 6, এদিকে 7। The chromosome type, what means the type of parental chromosome after misdivision of centromere results 2 isochromosomes. Both of the chromosomes are metacentric chromosomes because centromere is located just in the middle. The isochromosome you cannot find in normal living being, either plant or animal, unless you create apply some physical or chemical agents. তুমি যদি কেমিক্যাল এজেন্ট দাও বা ফিজিক্যাল এজেন্ট আছে আলফা রে, বিটা রে, গামা পার্টিকেল, chemical agent ethyl methyl sulfonate, methyl methyl sulfonate, then you can create not might, maybe out of 100 1000 you may get 1 isochromosome. এটা ইন্টারেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস, সায়েন্টিস্ট, রিসার্চার। জিন তোমরা তো আরো লেভেল পরে লেভেলে যখন ক্লাস করবা তখন তোমরা অবশ্যই জিনের ফাংশন আপাতত এটা ক্যারেক্টার কন্ট্রোল করে। Sometimes to know the specific function of a gene, sometimes needs more than 1 dose. আইসোক্রোমোজোম যদি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয় 4 ডোজ থাকবে, মানে 3 যদি জিন হয় 3 নম্বর জিন 3 প্রতিটা ক্রোমোজোমে যদি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয় এদিকে 2টা 3 ওদিকে 2টা 3, মানে 4 ডোজেস genes are present in a particular locus of an isochromosome. Then it is very easy to investigate the effect of the gene to express a particular character.
এই জন্য সায়েন্টিস্টরা very interested to produce isochromosome to assess the effect of the gene in protein synthesis. And next one, we can use this chromosome in chromosome manipulation, another sector of higher cytology or cytogenetics, chromosome manipulation breeding, we can use isochromosome. At this stage, you should know the isochromosome. It's essential to know the definite effect of a particular gene by creating number of doses. একটা ক্রোমোজোম যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয় দুটো থাকে 3-3, আর যখনই আইসোক্রোম হয়ে যাবে এদিকেও 3-3 ওদিকেও 3-3, you just double the gene number. That is very essential to study the expression of a particular gene. এই জন্য আইসোক্রোমোজোম করা হয়। আমাদের এই এটা তো দেখো তাহলে এটা আইসোক্রোমোজোম তো অবশ্যই এর তৈরিটা কত পিকুলিয়ার। এটা নর্মাল সেল ডিভিশনে যে সেন্টিমিটার ডিভিশন হয় তার উল্টাটা, হারাকারি না হয়ে এটা আড়াআড়ি ডিভিশন হয়। প্রথম দুটো টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম হয়, দেন সেপারেশন অফ ক্রোমাটিড 180 ডিগ্রি result to isochromosome from a normal chromosome. এবং এটা তো আমাদের সায়েন্টিস্টরা তৈরি করতেছে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা জিনের ইফেক্টটা যেন ইফেক্টিভলি স্টাডি করা যায়, ক্রোমোজোম ম্যানিপুলেশন করি। আর একটা আছে যে ক্যান্সার একটা লাইফ থ্রেটেনিং ডিজিজ, rapid multiplication of cell in an appropriate location of an individual is called cancer. ক্যান্সারে তোমার তো যেখানে যে কোষের বিভাজন হওয়া দরকার নাই সেখানে যদি অত্যাধিক হারে বিভাজন শুরু হয়, this is called cancer. Tumor, metastasis, then cancer. Now the question, rapid multiplication is carried out by mitosis. তাড়াতাড়ি সেল ডিভিশন হচ্ছে, আবার সেল থেকে যাচ্ছে, র্যাপিড টিউমার হচ্ছে। But if you apply the mutagenic agents on chromosome and if you successfully developed isochromosome, that will create an obstacle to control the uncontrolled multiplication of the cell through mitosis. তার মানে বাংলা যদি বলি যে একটা কোষ যখন ক্যান্সারাস হয়ে যায় তার কিছু প্রোটিন তৈরি হয়, সেটা আমরা ক্যান্সার ডেভেলপমেন্ট প্রোটিন পড়াই। শুধু সে খুব তাড়াতাড়ি তার মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে, ডিভিশন হচ্ছে রাতারাতি, কিন্তু ওই কোষে যদি আইসোক্রোমোজোম থাকে তাহলে কিন্তু সেল ডিভিশনটা সেভাবে হয় না। ইট ক্রিয়েট ডিস্টারবেন্স। দ্যাট মিনস আলটিমেটলি রিডিউস দ্য সিভিয়ারিটি অফ ক্যান্সারাস সেল ইন এ পেশেন্ট। এই জন্য যে এক্স রে দিলে আমাদের যখন এক্স রে বা গামারে যাই দেখ, রেডিওথেরাপি or chemotherapy, both therapies main purpose to break down the chromosome to stop the mitosis. তোমাদের মানব দেহে যাদের ক্যান্সার হয়, আর একটা মনে রাখবা যে পৃথিবীতে এখন তো করোনা হয়েছে যে একটা কিডনির সমস্যা বা হার্টের সমস্যা, আদার অ্যাবনর্মালিটিস, আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে এক পর্যায়ে ওটা করোনা পজিটিভ আসে। এটা তো আজ হোক কাল হোক হয়তো ইরাডিকেট হবে, ভাইরাসটা সাস্টেন করা নোটিফিকেশন হয়। কিন্তু নর্মাল হেলথ তুমি আমরা যখন পৃথিবী থেকে চলে যাব, তুমি যতই তোমার সচেতন স্বাস্থ্য সচেতন থাকো,
যদি কোনো রোগ নাও হয়, এক পর্যায়ে তোমার ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন উইল নট পারমিট the compensation of your cell in your body. That means you have to face the cancer. প্রতিটা মানুষের অন্য কোনো রোগে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টে আল্লাহ না করে মৃত্যু না হলে তার মৃত্যু অবধারিত ক্যান্সার। মানে মানব জাতিকে ক্যান্সারের স্বাদ দিতেই হবে, সে যত সুস্থই থাকে। যখন বয়স বেড়ে যায় তখন তার ফিজিওলজিক্যাল সাপোর্টটা কমে যায়, তখন তার সেল ডিভিশন মেকানিজমটা কন্ট্রোল হয় না, এনার্জিটা এক জায়গায় অ্যাকুমুলেট হয়, সেখান থেকে তোমার সেল ডিভিশন হয়ে ক্যান্সার। তো আমরা যে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি দেই, ওই যে সেলটা ভেঙে দেই, সেল ভাঙে না, ক্রোমোজোমগুলো ভেঙে দেই, তখন তার ওই যে রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ ক্রোমোজোম ইন ইকুইটিয়াল প্লেট ইন দ্য মাইটোসিস, আর মাইটোসিস আসে না, ক্রোমোজোম ভেঙে দিচ্ছে, ডিলেশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভার্সন, ট্রান্সলোকেশন, আইসোক্রোমোজোম, এই ডিস্টারবেন্স হলে পরে তখন ক্যান্সারটাকে আমরা ইনডাইরেক্ট ট্রিটমেন্ট করি। আর এটিকে মাঝে মাঝে কেন করা হয়, তোমার একটা ক্যান্সারের ভিতরে তোমার সেল আছে মনে করো যে 500, তারও বেশি, 5000, তুমি যতই রেডিওথেরাপি দাও, কেমোথেরাপি দাও, all the cell don't receive the effect of this chemical or radiation. 5000 কোষের ভিতরে যদি 5টা কোষও থেকে যায় which did not receive the chemical or the radiation, after certain period will emerge as a cancerous cell, tumor cell. এই জন্য কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি একটা সার্টেন ইন্টারভ্যালে দিতে হয়। একটা কোর্স থাকলে সেটা আবার মাল্টিপ্লিকেশন হবে র্যাপিড। এই জন্য যে আমাদের রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি দিলে সামটাইমস create isochromosome that retard it or the control the rapid multiplication of cell in tumor tissue. কিন্তু আমাদের সায়েন্টিস্টের টার্গেট ওটা না, আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে টু নো দ্য ইফেক্ট অফ এ পার্টিকুলার জিন বাই ইনক্রিজিং দ্য নাম্বার অফ জিন। এখানে তো 4টে ডোজ হচ্ছে একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ক্রোমোজোম। তা আইসোক্রোমোজোম এই জন্য আমরা তৈরি করতেছি, সারা ওয়ার্ল্ডেই এটা এফেক্ট দিচ্ছে। আমাদের এটা বসে নেই সায়েন্টিস্টরা, যে কোনো ক্রোমোজোম আইডেন্টিফিকেশন করার পর যদি ইম্পর্টেন্ট থাকে, এই যেমন এই যে বিটি কটন আসছে, বিটি ব্রিঞ্জাল আসছে, এটা তো ডাবল ডোজ আছে। if you create the isochromosome of that chromosome carrying the BT gene, then the number of doses will be quadruple, 4 times. That will control more effectively the foot and shoot order of danger. এরকম কিছু গবেষণা হয়, হচ্ছে বর্তমান দিনে। আমাদের এখন যে আলোচনা আমরা করলাম, এখান থেকে যদি আমরা একটু আমাদের তথ্যগুলো রিপেয়ারিং করি, যে আইসোক্রোমোজোম কি, যে ক্রোমোজোমের 2টা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান, ইকুয়াল ইন লেন্থ, and gene number and gene arrangement same, 1 2 3 3 দিয়ে। আর এটা তৈরি হয় through the process of misdivision or abnormal division of centromere at the beginning of anaphase due to mutagenic defect or chemical or physical agents. এখন একটা কোশ্চেন থাকে যে তোমার diagrammatically with figures compare between normal division and misdivision of centromeres with their products, কি প্রোডাক্টস পাওয়া যায় সেটা ছবি সহ বর্ণনা করবা। নর্মাল ডিভিশন তো তুমি একটা ক্রোমোজোম আঁকবা, বাইভ্যালেন্ট একটা নর্মাল ক্রোমোজোম, তার সেন্টিমিটারকে আলাদা করবা, আস্তে আস্তে বাহুগুলো সেপারেট করে দিলে 2টা ক্রোমোজোম হইলো সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড ইন অ্যানাফেজ। বাস মিসডিভিশন অফ সেন্টিমিটার, ফার্স্ট উইল divide the centimere in wrong way
produced to telocentric chromosome. Next, separation of chromatids yield to isochromosome, single stranded. These are the output of misdivision of centromeres. এটা ছবি দিয়ে তোমাদেরকে আমি ওই গত আগের ক্লাসেও পড়াইলাম, তোমাদেরকে বলতেছি যে হ্যাঁ, যেহেতু তোমরা এখনকার ছেলে মেয়েদের মেরিট অনেক বেশি, নো ডাউট, দে গেইন দ্য ইনফরমেশন উইথ মিনিমাম লেবার, কিন্তু এটার কালচারিংটা খুব মানে এত কুইজ হয়ে আসছে, যে কারণে সাস্টেনেবল এইটা আসতেছে না মেমোরাইজ করা। এখন ছেলেমেয়েরা ইভেন আমি কোন একটা কারণে আমি দেখলাম ইন্ডিয়ান ছেলেমেয়েরা বা ইন্ডিয়ান গার্ডিয়ানরা যত বড় অফিসার হোক, তারাও দেখা যাচ্ছে যে এখন মানে যে মানে ইংলিশগুলো লেখে, অনেক লিখতে পারে আমাদের থেকে বেশি, কিন্তু সেখানেও তাদের স্পেলিং গ্রামার অনেক। এটাই যে ফেসবুক, তারপরে এই যে হোয়াটসঅ্যাপ, নানা রকম অ্যাপ্লিকেশান, ইমো চলে আসছে, যে কারণে ল্যাঙ্গুয়েজ কনস্ট্রাকশন, সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনে খুব দুর্বল সব দেশেই, মানে এশিয়ান কান্ট্রিগুলো। এদিকে অবশ্য সিঙ্গাপুরগুলো একটু ভালো আছে, মালয়েশিয়া। আমাদের এই জন্য তোমাদের বাংলাদেশ কন্টেস্টে আমরা পরীক্ষার সময় আমরা ছবিটা দেখি, ছবিটা সঠিক হলে নাম্বারটা আমরা একেবারে প্রথমেই চোখ পড়ে ছবির উপরে, যেটা নর্মাল ক্রোমোজোম একটা আইসোক্রোমোজোম সে দেখাতে পারলো না, মিস ডিভিশন নর্মাল ডিভিশন দেখাতে পারলো না। লিখলো কি ওটা তো আর অত গুরুত্ব এখন দেই না, আগেও দেই না, এখন এইভাবে তোমার ছবিটাতে ভালো থাকে। লাস্ট ডিসকাশন of this topic today, distinguish between a metacentric chromosome and chromosome, compare। ওই ডিস্টিংগুইশ মানে এখানে পার্থক্য করতে হয়, কম্পেয়ার করলে তো সিমিলারিটিস ডিসিমিলারিটিস দুটি আসে। যে কম্পেয়ার করি যে অ্যাট অ্যান অ্যাভারেজ বোথ ক্রোমোজোমস আর সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, এটি যেহেতু ওখানে মিস ডিভিশন হোক আর নর্মাল ডিভিশন হোক, টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম যখন সেপারেশন হবে উইল ক্রিয়েট সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড আইসোক্রোমোজোম। And they distinguish the differences between a metacentric chromosome and a isochromosome. Metacentric chromosome, by definition, you know, centromere is located in the middle of the chromosome. Isochromosome to obviously, centromere is also located in the middle, just middle of the chromosome. But all isochromosomes are metacentric, but all metacentric chromosomes are not isochromosomes. আইসোক্রোমোজোম মানে কি, যদি সেন্টিমিটার হয় 1 2 3 1 2 3, দুইটা বাহু একই, জেনেটিক্যাল কনস্টিটিউয়েন্ট সেম। বাট মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম তা না, তো 1 2 3 4 5 6, two arms may be equal in length, but the genetical constituents, gene arrangement are not the same in normal metacentric chromosome. But in isochromosome, two arms of the length are equal, and the arrangement and the number of genes of the two arms are same and similar. কাজেই মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম হলেই সেটা আইসোক্রোমোজোম হবে না, বাট অল আইসোক্রোমোজোম উইল বি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। এটা তোমরা অনেকেই বলো, সব মন্ত্রী মানুষ, সব মানুষের মন্ত্রী ওরকম। তাহলে আমাদের আর্ম রেশিও দিয়ে আমরা তোমাদের পড়াচ্ছি কেন আমরা arm ratio. Metacentric chromosome long arm by short arm is called arm ratio. একটা ক্রোমোজোমের লম্বা বাহু তাই খাটো বাহু
Q/P, এটা বলে আর্ম রেশিও। মেটাসিটিক ক্রোমোজোমের আর্ম রেশিও হচ্ছে হলো 1 থেকে less than 1.7. Arm ratio of a metastatic chromosome ranges from 1.0 to less than 1.7. But the arm ratio of a metastatic isochromosome is 1:1. এখানে কোনো ভেরিয়েশন নাই, যেহেতু এটার দুইটা বাহু একেবারে সমান, কাজে এইটা যদি 5 মাইক্রন হয় ওটাও 5 মাইক্রন, এটা যদি 0.2 মাইক্রন হয় ওটাও 0.2 মাইক্রন, কাজে এখানে কোনো রেঞ্জ নাই, মানে রেশিও 1:1। আর এমনি মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমের রেশিও হচ্ছে 1 থেকে less than 1.7, লং আর্ম বাই শর্ট আর্ম। তার মানে যে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে একটা বাহু কিছুটা হলেও ছোট বড় হইতে পারে, যেহেতু 1.7, কিন্তু আইসোলেট ক্রোমোজোমের দুইটা বাহুই অবশ্যই সমান হবে। আর ছবিতে যখন তোমরা দেখাবা, অফলাইনে যখন পরীক্ষা দিবা, তখন হয়তো 1, 2, 3 বা এবিসিডি দিতে পারো, 1, 2, 3 সেন্টিমিটার, 4, 5, 6, 7, এটা হলো মেটাসেন্ট্রিক। আর ডাইন দিকে আইসোক্রোমোজোম হলো কি 1, 2, 3 সেন্টিমিটার, 3, 2, 1, একটা হইলো, আরটা হবে হয়তো 4, 5, 6, 7 সেন্টিমিটার থেকে 4, 5, 6, 7, এদিকে 4, 5, 6, 7, দ্যাট ইজ 6, 7, 5, 4, 4, 5, 6, 7, এটা হলো আইসোক্রোমোজোম দুইটা, মেবি সিঙ্গেল স্ট্যান্ডার্ড, মেবি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, নো ম্যাটার, কাজে ইউ উইল ফিগারাইজ। হ্যাঁ বলো কি খবর? আমি তো ক্লাস দিচ্ছি অনলাইনে। বলো বলো। প্রোগ্রামটা স্যার 26 থেকে 28 বঙ্গবর্ষে চিঠি মনে আমাকে দিয়েছে এখন কিসের মেইলে না করেছে আমাদের অধীনের সেশন চেয়ারম্যান আপনি 26 তারিখ? জি স্যার। 26 থেকে 28, 26 তারিখে আমি জি স্যার। কয়টায়? মানে উদ্বোধনের সব হয়ে গেলে তো 11টা মতো, 11 থেকে। ঠিক আছে, তাহলে আমি তো আসি আর গাড়ি নিয়ে চলে যাবো। আপনার সাথে মেইলে দেওয়া হয়েছে চিঠিটা। আচ্ছা দেখবেন। হ্যাঁ স্যার আমি আসি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ওকে। আচ্ছা স্যার। ঠিক আছে, আমাদের একজন আমাদের স্টুডেন্ট, সে কম গবেষণায় চাকরি করে, ওদের বোধহয় ওয়ার্কশপ হবে 26 তারিখে, বলবো যে স্যার আপনাদের শেয়ার করবেন। আমাদের কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে ড্রব্যাকসটা, তোমরাও ভবিষ্যতে কেউ না কেউ শিক্ষক অবশ্যই হওয়া, আমরা ততদিন ভুলে যাব পৃথিবী থেকেই হয়তো। একটা কোনো সেশনে তুমি যদি প্রেজাইড করো, বাংলাদেশে যে সবাই জ্ঞানী তা না, কিন্তু তার ফিল্ড অফ স্পেশালাইজেশনে তার কিছু পারসেপশন থাকে ন্যাশনাল ওয়াইড, সেটা সেখানে সে এক্সপ্রেস করতে হয়। আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে হোয়াট মে বি দ্য ডিসিপ্লিন, একবারে সিলেবাস ওরিয়েন্টেড কিছু চিন্তা ভাবনা ছাড়া, ইকোনমিক্যাল কিছু ইন্টারেস্ট ছাড়া কোনো ভাবনা মাথায় কাজ করে। কারণ তোমাকে যদি আমি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নেই, 3 জন থাকি, আমরা থাকি তো হয়তো আমি ভাইবে নেব বা আরেকজন নেব, একজন খাতা কাটে, কিন্তু 3 জন প্রতিটা টিচার পায় 100 টাকা, এবং এ সেকশনে 100, বি সেকশনে 100, তার মানে উই গেট 500 টাকা ফ্রম ইচ অফ দ্য স্টুডেন্ট। আর এতে গেলে শুধু ফাইনাল মিড টার্ম কুইজটা আছে। এই এই ইন্টারেস্টের কারণেই ওই যে একটা টিচারদের ভিতরে যে ছাত্র সংখ্যা এই যে একেবারে বৃদ্ধি পাইছে, এটা বিশ্ববিদ্যালয়কে ড্যামেজ করে, আনকন্ট্রোল আনম্যানেজেবল সিচুয়েশন নিয়েছে। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর
দীপুমণি কদিন আগে কথা বলছি, তোমরা চিন্তা করছো না যে এত মাস্টার ডিগ্রি পিএইচডি হোল্ডার তৈরি করে উচ্চশিক্ষিত করার দরকার নেই। এটার অপোজিটে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এত লেখাপড়া করলে চাকরি আমরা দিতে পারবো না। সারা ওয়ার্ল্ডে এরকম নাই। হায়ার এডুকেশন আছে কিন্তু লিমিটেড নাম্বার অফ স্টুডেন্টের জন্য। বাংলাদেশে এটা সোর্স অফ ইনকাম বোথ টিচার্স অ্যান্ড স্টুডেন্ট, যে হ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয় বা টেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেই ওটা জীবনের মোড়টা ঘুরে দেয়, সেই পার্সেন্টেজ খুবই রেয়ার রেয়ার ডে। এবং বিসিএসে তো এখন দেখি জেনারেল ভার্সিটি থেকে বেশি কোয়ালিটি, জেনারেল ভার্সিটি থেকে জেনারেল কলেজগুলো অনেক। আমার এক স্যার, আমার যারা পিএইচডি করছে, উনি ছিল এক্সপার্ট বিসিএস ভাইবার। ওই যে আপনার বরিশালের শ্বশুরবাড়ি, আপনার বরিশালের বিএম কলেজের একটা মেয়ে ইংলিশে, সে ফরেন ক্যাডার সার্ভিস ফার্স্ট হয়েছে, ওটা আমরা থামাইতেই পারলাম না, এত সুন্দর প্রেজেন্টেশন, পরে রেজাল্টে সে ফার্স্ট হয়েছে। এখন মেধা সব জায়গায় আছে, কম্পিটিশন। তবে সব জায়গায় যে একেবারে মানে স্বচ্ছতা আছে সেটা আমি বলবো। তো ওদিকে আমরা এখন যাব না, আমরা যে কথার প্রসঙ্গে আসে পড়ে আমাদের তোমার ছবি দুইটা ক্লিয়ার দেবা, যে দিস ইজ নর্মাল ম্যাটাসেন্টিক, দিস ইজ আইসোটোপ। আর একটা জিনিস আছে, যদি মিউসিসি কথা চিন্তা করো, মিউসিসি তো দুইটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোম উইল পেয়ার ইন জাইগোট ইন সাবস্টেজ অফ প্রোটোজোয়া, come in contact to form a bivalent, and the process of pairing is called synapsis. যে দুইটা আইসোক্রোমোজোম অবশ্যই দুইটা মানে আর কি নর্মাল মেটাসেন্টিক ক্রোমোজোম usually pair in meiosis and then take part in crossing over at packaging subspace, a normal phenomenon of living being in meiosis. But isochromosome does not have a counter partner. একটা ক্রোমোজোম হয়েছে 1 2 3 3 2 1, আর ক্রোমোজোমটা নাই। দেলোয়ার 12:30 না? হ্যাঁ 12:30 10:30 আমার রেডি আর কি, ঠিক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ওই যেহেতু তার কাউন্টার পার্টনার নেই, হোমোলোগাস ক্রোমোজোম নাই, বাট প্রেজেন্ট ইন এ সেল টেকিং পার্ট ইন মিওসিস, মিওসিসে অংশগ্রহণ করছে সেলটা, কিন্তু তার একটা ক্রোমোজোম আছে। But two metacentric chromosome usually pair in meiosis to form a bivalent. হ্যাঁ, এখন কি করা যাবে? আইসোক্রোমোজোমের মধ্যে পার্টনার নাই, একটা আছে, শুধু তার পেয়ারিং করার মতো তার নাই। কিন্তু সেক্ষেত্রে নাট শেপ একটা ফিগার তৈরি করে, নাট শেপ, নাট এদিকে 1, এদিকে 2, এদিকে 3, এদিকে সেন্টিমিটার, মানে সেন্টিমিটার মনে করো যে 3 2 1 একটা ক্রোমোজোম, দিস ক্রোমোজোম উইল কাট ব্যান্ড ব্যাক টু ফর্ম এ নাট শেপ, একটা সুপারির মতো তৈরি করে, দুইটা মাথা একখানে আসে, মানে 1 1 2 2তে আসতে পারে না, 3 3তে দূরে থাকে, এরপর নাট শেপ তৈরি করে। মানে টু হোমোলোগাস arm of the chromosome try to pair to form a shape, this is called nut shape. যেহেতু some physiological force apply, genetical force responsible here, so that two homologous chromosome will pair in meiosis to produce fertile gamete. কিন্তু এখানে তো আইসোক্রোমোজোম একটাই, no chance of pairing, but two arms are genetically equal, therefore they want to form a nut shape. Last segment of the chromosome will come in contact, but the other remain detached, form a nut shape. So this is the pairing process of
of an isochromosome in meiosis. So you will compare between a metacentric chromosome and isochromosome. লেখালেখি যতই করো মানে অত লেখার সময়ও নাই, অন্তত তোমাদের ছবিটা যেন থাকে সত্য মানে সঠিক, তাহলেই আমরা ফুল মার্ক দেব, বা মানে যতটুকু দিলে ভালো হয় সেই মার্কটা আমরা দেই আমাদের। আমি তো তোমাদের সেল ডিভিশন পড়াইতে পারি নাই, তুরিন ম্যাডাম বোধহয় পড়াইছে, মাইক্রোসিস নিয়েছে জানি না, ওনার আলাপ করে দেখবো। আমি তো একেবারে মানে মাইটোসিসের মেটাফেজ, মিওসিসের মেটাফেজ 1, মেটাফেজ 2, মাইটোসিসের অ্যানাফেজ, মিওসিসের অ্যানাফেজ 2 ছবি দিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে বুঝিয়ে দিই, so that the student get a clear conception about the comparison between mitotic metaphase and meiotic metaphase 1 or 2, or mitotic telophase 1 and telophase 2 of meiosis. সে বছর তো আমি আর পড়াই নাই, আমি তো আর লোডে নিতে পারবো না, ওরা নতুন টিচার আস্তে আস্তে গিয়ার আপ হবে, এটাই সিস্টেম। যদি সুযোগ থাকে আফটার কমপ্লিশন অফ মাই কোর্স, আমার কোর্সে হলো স্পেশাল টাইপ অফ ক্রোমোজোম, আমরা আজকে 2টা সেক্স করলাম, আইসে ক্রোমোজোম, আরও 2টা ক্রোমোজোম আছে, পলিথিন ল্যাম্ব্রাস করাবো। আজকে ম্যাক্সিমাম 3টা ক্লাস 3 উইকের ভিতরে আমরা আমার চ্যাপ্টার কাম টু এন্ড শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো, তারপরে দেখা যাক কি হয়। বাকিটুকু ফিজিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল এজেন্সন ক্রোমোজোম, এটা রতন স্যারে পড়ানোর কথা, যে কী করাতে না করবে আর কি। তা আমাদের এখন আমরা যদি এটা রিগেইন করি যে মিস ডিভিশন নর্মাল ডিভিশনের পার্থক্য দেখাও, এটার প্রোডাক্টস কি সেটা দেখলাম, অথবা আইসোক্রোমোজোম তৈরির মেকানিজমটা ডিসক্রাইব করো উইথ এ ফিগার। তাহলে অ্যানাফেজ একটা মেটাফেজ ক্রোমোজোমকে মিস ডিভিশন সেন্টিমেন্ট দিয়ে তোমরা দুটো আইসোক্রোম দেখাবা। আইসোক্রোমোজোম তৈরির আগে ফার্স্ট প্রোডাক্টস আর টু টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, দেন গ্রাজুয়ালি অ্যাডভান্সে তখন এটা আইসোক্রোমোজোম তৈরি হয় দুটো। এইভাবে তোমাদের দেখাইতে হবে। আর এটার বেনিফিট তো আমরা সাইটোজেনেটিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, একটা পার্টিকুলার জিনের ইফেক্ট জানার জন্য আমরা মাল্টিপ্লাই করি, ক্রোমোজোম ম্যানিপুলেশনে ব্রিডিং করা হয়। আর এটা ক্রোমোজোম যেহেতু একটা স্ট্রাকচার চেঞ্জ হয়, কাজে নর্মাল রেগুলার মাইটোসিস হবে না, দ্যাট ইনহিবিটস দ্য আনকন্ট্রোল মাল্টিপ্লিকেশন অফ সেল ইন এ টিউমার টিস্যু, মানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে কন্ট্রোল করার জন্য এটা ইনডাইরেক্টলি হেল্প করে। আর লাস্টের ডিসকাশন ছিল যে তুমি কম্পেয়ার করো বিটুইন এ মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম অ্যান্ড আইসোক্রোমোজোম, যেগুলো আলোচনা করলাম সেটা ছবি সহ দিবা। আর কে প্রথম তৈরি করছে এটা কোনো কথা না, আইসোক্রোমোজোম সাডেনলি পাওয়া যায়, তুমি রেডিয়েশন দিলে 1000টা কোষের ভিতরে রেডিয়েশন হলেও তো একটা ভিতরে পাওয়া যেতে পারে, এটা ন্যাচারাল কোনো ফেনোমেনন না, কোনো পানিতে পাওয়া যায় না। তবে যে সমস্ত গাছ গাছালি একেবারে বরফের দেশে তুমি প্ল্যান্টেশন করলে বা হাই টেম্পারেচারে যদি প্ল্যান্টেশন স্টার্ট করো, অনেক সময় ডিউ টু ইনভারমেন্টাল শক, হাই টেম্পারেচার লো টেম্পারেচার -40°C or 55°C, এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় একটা স্পন্টেনিয়াস রেডিয়েশন হয় টু ক্রিয়েট আইসোক্রোম। ইট ইজ রিয়ার, it is laboratory you can create isochromosome by the application of mutagenic agents, either chemical or physical agents. আমার বক্তব্য এই পর্যন্তই, ওদের যা পড়াইছি তোমাকে তাই দিলাম, কম বিষয় দিতে হতে পারে আলোচনার খাতিরে। তোমাদের কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই বলবো, কিন্তু বলা যে স্যার আমরা এটা পারতেছি না বা বুঝলাম না। ওই গত সেশনে ছিল যে ওই ছেলেরা কোশ্চেন করছিল স্যার রেজাল্টটা কি, রেজাল্টটা তো আমরা ট্রাই করতেছি প্রতিনিয়তই। কিছু টিচার বলতেছে আমরা করোনাকালীন ক্যাম্পাসে যাব না, করোনা ধরবে, আমার ফ্যামিলি যদি ইনফেক্টেড হয়, আমি যদি ইনফেক্টেড হই বা আমি যদি মারাই যাই তাহলে আমার সিকিউরিটি কী, আমার
গ্যারান্টি দিয়ে নানা রকম কথা বলে। অনেকে বলতে যে আমরা দেখে রাখছি খাতায়, কিন্তু আমাদের জনবল নাই, অ্যাটেন্ডেন্ট নাই, বা অফিস স্টাফ নাই, অফিসার নাই, কে মার্ক করবে, কে এটা রেগুলেশন করবে। ইউনিভার্সিটি খোলার পর আমরা উইদিন 3 days বা 7 days দিয়ে দেবো, কিন্তু আমরা তো চাচ্ছি যে একটা রেজাল্ট পাবলিশ করবো। তোমাদের যারা রেগুলার স্টুডেন্ট তাদের জন্য আরেকটা মানে টিউমার্স, এটা হচ্ছে যে শহীদ আকবর আলী কলেজ, ওই খাতা আসে না, ওই মার্ক আসে না, মিড টার্মের খাতা নাই, কোনো মার্ক নাই, এগুলা করে একটা হেফাজতটা আছে। আমি ক্লাসের পরে খোঁজ নেবো আর কি, দিয়ে সালামিকে দিয়ে দেখো কী কী সাবজেক্ট তোমার পড়ছে বা কী কী বাকি নাই, আসে নাই, সেটা নিয়ে আবার ওই কনসার্ন চেয়ারম্যানকে আমরা হয়তো আজকে বা কালকে রেজাল্টটা হতে পারলে আমাদের তো শান্তি, না রেজাল্ট হয়ে গেছে। কারণ তোমাদের তো এই করোনাকালীন এটা তো কবে অফলাইনে আসবে কোনো ক্লিয়ারেন্স কোনো নাই, এবং এইভাবে ক্লাস দিচ্ছি আমরা, হয়তো এক পর্যায়ে হয়তো তোমাদের ভিতরে দাবি করবে যে আমাদের যে 2-2 পড়তেছে, 2-2 পরীক্ষার যদি নাই হয় 2 টাইমে, তাহলে তোমরা দাবি করবে যে 3-1 ক্লাস আমরা করতেছি। হয়তো এখন শর্ট টাইমের জন্য হয়তো আমরা একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হয় নাই, তখন হয়তো দাবি জোরালো দাবি আসবে যে 1 বছর চলে গেল, আমরা তাহলে আমাদের 2-2 ক্লাস শেষ হয়ে গেছে, আমরা 3-1 ক্লাস করতেছি। তখন একাডেমিক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেবে। আর আমাদের বিসি মহোদয়ের টার্ম শেষ, তো নানা রকম প্রেশারে নানা কিছুতেই হচ্ছে না। যাক, বিসি একজন যাবে একজন আসবে, ওটা কিছু না। যদি লিঙ্গারিং হয় করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন ইন আওয়ার কান্ট্রি, তাহলে তো আপনি ইউকেতে বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সজাগ, ওদের দেশেও মাস্ক পরে না, কিন্তু ওরা তারপরেও গভর্নমেন্টের রেস্ট্রিকশন টাইটলি ফলো করে। আমাদের দেশে তো সেরকম নাই, কবে যাবে জানি না। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ তো সিরিয়াস, ভারতে ওরা তো ওই যে কিছু মদ খায় লো কোয়ালিটির, যেখানে হয়তো রেজিস্ট্যান্স পাওয়ারটা একেবারেই কম। ভারতের অবস্থা খুবই খারাপ, ওদের জিরো আসতে আদৌ আসবে কিনা। কারণ একবার লকডাউন তুলে নিয়েছিল, তখন মানে একদিনে 4200 কোটি টাকার মদ বিক্রি করছিল, একদিনে 4200 কোটি টাকা। এই হলো দিস ইজ ইন্ডিয়া। সেই দেশে তো কন্টিনিউয়াস লো কোয়ালিটি। হাটে বাজারে তুমি দেখবে, বাজারে গেলেই তুমি তারা ইন্ডিয়ান যদি যাওয়ার ইসে থাকে, একটা হাটে দেখবা যে বাজারের কর্নারে একটা মাটির পাতিল নিয়ে বসে আছে, তারই জাতীয় 5 টাকা গ্লাস, এভরিবডি বাজারে ঢুকিয়ে আর খাইয়ে বাজার করতেছে। তো সেই সমস্ত নেশনের রেজিস্ট্যান্স পাওয়ার কোথায়? বাংলাদেশে তো মতকে অন্তর্ভুক্ত সোশ্যালি এটা কে পায় না। আর গরিব মানুষ কখন করোনা হচ্ছে কখন যাচ্ছে ওগুলো বোঝেই না। আমরা যারা একটা এসি মেসিতে থাকি, আমাদের জন্য এটা আচ্ছা, এটা যাই হোক, হবে ভবিষ্যতে, আশা করি কি হয়। তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আগামী সপ্তাহে আবার রুটিন দেবে, ক্লাস শিডিউল দেবে, তখন তোমাদের ক্লাস করবে। যারা যারা ক্লাস পার্টিসিপেট করতে পারো না তাদেরকে বলে দিয়ে তুমি ক্লাস পার্টিসিপেট করো। থ্যাংক ইউ সবাই। হ্যাঁ, ওকে।